اسلام آباد پولیس نے چودھری پرویز الہی کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے پرویز الہی کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر دوبارہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے عدالت سے 15 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ مزید جانیں گے فرزانہ صدیق سے۔ فرزانہ آگاہ کیجیے گا۔ پنجاب پرویز الہی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے اور عدالت کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی منظوری دیتے ہوئے پرویز الہی کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جس کے بعد وہاں موجود سی ٹی ڈی اور پولیس اہلکار ان کو لے کر تھانہ سی ٹی ڈی واپس چلے گئے ہیں۔ اس کیس کی سماعت آج انسداد دہشت گردی عدالت میں ہوئی ہے۔ جو خصوصی عدالت کے جج ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین، وہ خود تو چھٹی پر تھے لیکن ان کی جگہ متبادل جج نے ان کا کیس سنا۔ سب سے پہلے پرویز الہی کے 2 وکلا جن میں سردار عبدالرزاق اور علی بخاری شامل ہیں، ان کی جانب سے دلائل دیے گئے اور کہا گیا کہ پرویز الہی ایک اہم سیاسی شخصیت ہیں، بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں، سابق سی ایم بھی رہ چکے ہیں، تو ان کا جو نام ہے وہ نامعلوم میں ڈالا گیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ان کو جانتا نہ ہو۔ لیکن پولیس کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی ہیں، ان کی اماں پر ہی جوڈیشل کمپلیکس میں ہنگامہ آرائی ہوئی تھی اور یہاں پر جلاؤ گھیرایا ہوا تھا۔ تاہم جو وکلا نے دلائل دیے اس کے بعد پروسیکیوٹر کی جانب سے بھی یہی دلائل دیے گئے اور کہا گیا کہ جو فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے دیا تھا کہ کسی بھی مقدمے میں ان کی گرفتاری نہیں ہوگی، وہ ایک مقدمے کی حد تک تھی، اور مزید یہ بھی کہا کہ انہوں نے بھی پرویز الہی سے بہت کچھ برآمد بھی کروانا ہے، جس کے بعد عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا اور بالآخر یہ محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے پرویز الہی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے ان کو سی ٹی ڈی پولیس کے حوالے کر دیا، جس کے بعد سی ٹی ڈی پولیس ان کو لے کر واپس روانہ بھی ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سپریم کورٹ نے 31 اگست تک زیر التواء مقدمات کی رپورٹ جاری کر دی۔ سپریم کورٹ میں زیر التواء مقدمات کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ 1 ماہ کے دوران 1579 مقدمات کا اضافہ ہوا۔ مجموعی تعداد 54,965 سے بڑھ کر 56,944 ہو گئی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں امانت گشکوری سے جانتے ہیں۔ جی امانت۔ التواء مقدمات میں غیر معمولی اضافہ جاری ہے۔ گزشتہ 1 ماہ کا دیکھا جائے تو سپریم کورٹ میں 1579 زیر التواء مقدمات جو ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے 31 اگست تک زیر التواء مقدمات کی جو رپورٹ ہے وہ جاری کی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ میں زیر التواء مقدمات جو ہیں وہ 54,965 سے بڑھ کر اب 56,544 ہو چکے ہیں، جبکہ سول پٹیشنز کی بات کی جائے تو سپریم کورٹ میں 30,875 سول پٹیشنز جو ہیں وہ زیر التواء ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جو سول اپیلیں ہیں وہ بھی 9,000 سے تجاوز کر چکی ہیں، اور جو نظر ثانی کی درخواستیں سپریم کورٹ میں زیر التواء ہیں وہ بھی 1,000 سے زائد ہیں، اور سپریم کورٹ کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ میں جو آج خود نوٹسز ہیں وہ 25 آج خود نوٹسز ہیں جو کہ زیر التواء ہیں ابھی تک، اور ایک ریفرنس ہے جو کہ سپریم کورٹ میں زیر التواء ہے۔ جو گزشتہ ماہ سپریم کورٹ میں زیر التواء مقدمات کی تعداد جو ہے وہ اتنی نہیں تھی، تاہم ابھی چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے بھی اس ماہ ریٹائر ہونا ہے، تو اس گزشتہ ماہ کی جو رپورٹ جاری ہوئی ہے اس کے مطابق اب تک 1579 مقدمات جو ہیں وہ 1 ماہ میں سپریم کورٹ میں ان میں زیر چیئرمین پی ٹی آئی کی اٹک جیل منتقلی سہولیات سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ درست بات ہے، بانی پی ٹی آئی اس وقت سزا نہیں کاٹ رہے، چیئرمین پی ٹی آئی ایک اور انڈر ٹرائل کیس میں حراست میں ہے۔ پروسیکیوٹر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کو بہتر کلاس فراہم کی گئی ہے، 21 انچ کا ٹی وی بھی انسٹال کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو روزانہ 5 اخبار فراہم کیے جاتے ہیں، کھانا بھی انہیں ان کی مرضی کا دیا جاتا ہے، 5 ڈاکٹرز تعینات کیے گئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو ہفتے میں 2 دن چکن دیا جاتا ہے، مٹن دیسی گھی میں بنا کر دیا جاتا ہے۔ عدالت نے جمعرات کو وکیل شیر افضل کی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی ہدایت کی اور سماعت 11 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ کریک ڈاؤن کام کر گیا، اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 7 روپے سستا ہو کر 316 روپے تک گر گیا، یورو 5 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 8 روپے سستا ہو گیا۔ مزید جانیں گے اشرف خان سے۔ جی اشرف۔ یہاں پہ دیکھا جائے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس کے بعد اوپن مارکیٹ میں ڈالر 7 روپے سستا ہو گیا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 323 روپے سے بڑھ کر 16 روپے تک گر گیا، اور انتظامی کریک ڈاؤن کی وجہ سے ڈالر کی بلیک مارکیٹنگ کرنے والے انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں۔ یہ فارکس ایسوسی ایشن کے صدر کا کہنا ہے، یہ بھی کہا کہ ڈالر کی بلا وجہ خریداری کرنے والے مارکیٹ سے غائب ہو گئے۔
डॉलर के बाद ओपन मार्केट में यूरो 5 रुपए सस्ता होकर 338 रुपए 50 पैसे तक गिर गया और पाकिस्तानी पौंड भी एक ही दिन में 8 रुपए सस्ता हो गया है और 402 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अमारती धर्म और सऊदी रियाल जो है 88 रुपए 80 पैसे और सऊदी रियाल 6 रुपए बरकरार है। तो यहाँ कहा ये जा रहा है कि जिस तेजी से डॉलर नीचे आ रहा है तो इंटरबैंक ओपन मार्केट का जो बड़ा 30-35 रुपए का फर्क था वो भी घटकर 15 रुपए रह गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ आपका। वजारत खजाना ने जुलाई की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। वजारत खजाना के मुताबिक आइंदा महीनों में महंगाई में इजाफे का इम्कान है। अगस्त में बिजली की कीमतों में दोबारा इजाफे के असरात महंगाई पर आएंगे। वजारत खजाना ने जुलाई की माहाना रिपोर्ट जारी की है। वजारत खजाना का बताना है कि आइंदा माह में महंगाई में इजाफे का इम्कान है। अगस्त में बिजली की कीमतों में 2 बार इजाफा किया गया, जिसके असरात महंगाई पर आएंगे। बिजली बिल्स में कमी, बिजली चोरी रोकने से मशरूत। जब तक चोरी नहीं रुकती बिजली के बिल्स में कमी नहीं आएगी। वजीर तवानाई ने सस्ती बिजली का फॉर्मूला दे दिया। मोहम्मद अली का कहना है कि बिजली चोरी में मुलविस एहलकारों की लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। बिजली चोरी के केसेस सुनने के लिए स्पेशल कोर्ट्स का कयाम ज़ेर गौर है। वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी बोले कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात ज़रूरी हैं। नुकसान होता है चोरी और बिल ना रिसीव करने की वजह से, वो 589 बिलियन 589 अरब रुपए का है। ये जो 589 अरब जो लोग पे नहीं करते या चोरी करते हैं, उसकी वजह से वो लोग जो बिजली की पेमेंट करते हैं, जिनको बिल्स मिलते हैं और जो पे करना चाहते हैं, उनको ज्यादा रेट पर बिजली मिलती है। एट द सेम टाइम हम एक और स्टेप ये ले रहे हैं कि हमने ऑलरेडी एक लिस्ट बना ली है उन ऑफिसर्स की जो कि मिले हुए हैं चोरी के अंदर, उनकी लिस्ट बन चुकी है। ये हमने एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके लिस्ट बनाई है और उन ऑफिसर्स की रीशफलिंग हो रही है, उनको फील्ड की जॉब से हटाया जाएगा। हम एक इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट कंट्रोल एक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके अंदर हम जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क के अंदर जो है एनफोर्समेंट का, उसको इस्टेब्लिश करेंगे। साथ साथ स्पेशल कोर्ट्स होंगे जिसके अंदर लेंट्स हैं और जो सजाएं हैं वो दी जाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम शोबे से मुतालिक इजलास हुआ। IT शोबे की तरक्की और IT बरामदात बढ़ाने के लिए लाहेअमल पेश किया गया। इजलास में वजारत IT ने बताया कि वफाकी सतह पर तमाम सरकारी खिदमात को डिजिटलाइज करके एक छतरी के तले लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इकदाम से हुकूमत को टैक्स की वसूली के निज़ाम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और टैक्स चोरी की बेहतर निशानदही हो सकेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की IT बरामदात बढ़ाने के लिए एक जामिया लाहेअमल पेश करें। IT शोबे की तरक्की के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम करेंगे। डॉलर की कदर बढ़ने से अवामी सवारी मजीद महंगी हो गई। यामाहा मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतों में 15 से 17 हज़ार तक का इजाफा कर दिया गया है। मजीद जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। इजाफे के साथ साथ मुख्तलिफ बुनियादी अशिया ज़रूरिया और इसके अलावा जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनकी कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। अवामी सवारी यानी मोटरसाइकिल की कीमतों में होंडा कंपनी की जानिब से एक मरतबा फिर इजाफा किया गया है और इस मरतबा 15,000 रुपये से लेके 17,000 रुपये का यामाहा की तमाम मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इसके मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होंगे ये जानने के लिए इस मार्केट के डीलर्स हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। शाह जी, कितने इजाफा किया गया? जैसे आपने भी बताया कि 15 से 17,000 रुपया जो है ना प्राइस बढ़ी है। डॉलर नहीं रुक रहा, आपके सामने है 270 से इस वक्त ओपन मार्केट में 350 के करीब चला गया, तो उसका इफेक्ट लाजमिन हर चीज़ पे आता है, बाइक्स में भी आता है। जैसे यामाहा वालों ने प्राइस बढ़ाई हैं, इनकी इंपोर्टेड पार्ट्स होते हैं इनके ज़्यादातर, तो बाहर से मंगाते हैं, फिर वो कास्ट बढ़ती जा रही है। ये जो है ना जी, कीमतें तो रोज़ ही बढ़ती हैं। अब यामाहा ने 17,000 बढ़ा दी है, पिछले दिनों 5,000 होंडा ने बढ़ा दी थी। ये कीमतें तो कंट्रोल में आ ही नहीं रही। ये गरीब की सवारी थी, गरीब की पहुंच से दूर कर दी गई है। इस हवाले से जो डीलर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो डॉलर ही नहीं कहीं रुकेगा तो फिर कीमतें कहाँ रुकेंगी, इसलिए पहले डॉलर कंट्रोल किया जाए और शायद ज़रूरी कीमतें भी कम हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। इस्लामाबाद में चहलम शहदा करबला का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असना अशरी से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है।
अज़ादारान की कसीर तादाद में शिरकत, जुलूस के रूट पर जगह जगह सबीलों का इंतज़ाम किया गया है। न्याज की तकसीम का भी सिलसिला जारी है। तफसीला जानते हैं बाबर शहजाद से। जी शहजाद बताइएगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में चहलुम के सिलसिले में जो मरकज़ी जुलूस है वो इमाम बारगाह असना अशरी से बरामद होता है। वो जुलूस नमाज ज़ोहरैन के बाद बरामद हो चुका है। उस वक्त अपने रवायती मुकर्रर रास्तों पर रवां दवां है। जुलूस जो है वो इसी जो आगाज़ का मकामी आगाज़ है उसी पर रात ये जो है वो अख्ताम पजीर होगा। जुलूस के जो रवायती रास्ते हैं वो इमाम बारगाह असना अशरी से जो मुल्हका ब्लू एरिया की सड़क है इससे होते हुए जुलूस G6 लाल क्वार्टर की जानिब से होते हुए 7th एवेन्यू के साथ चलता हुआ वापस जो है वो पोली क्लिनिक और दीगर जो मुल्का जगह हैं, सड़कें हैं, मुकर्रर रास्ते हैं, उनसे होता हुआ वापस इमाम बारगाह असना अशरी पर ये अख्ताम पजीर होता है। मॉनिटरिंग की जा रही है CCTV कैमरों से भी, ड्रोन से भी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा जो दीगर इंतजाम हैं जुलूस की, अगर उनकी बात की जाए तो जो अज़ादार हैं जो कि बड़ी तादाद में शरीक हैं जुलूस में, उनके लिए लंगर और सबीलों का भी शानदार इंतज़ाम है, बेहतरीन इंतज़ाम है। मुख्तलिफ़ जगह जो हैं जुलूस के मुकर्रर रास्तों पर उन पर लंगर और सबीलों का इंतज़ाम जो है अज़ादारों के लिए किया गया है। रात गए आपको बताना चलूँ कि जुलूस जो है वापस इमाम बारगाह असना अशरी पर ही इख्तिताम पजीर होगा।